السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم جمیعاً۔ میں تمام عزیز دوستوں کا اپنے اس کلاس میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج ہم الدرس العاشر کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، الدرس العاشر۔ اور الدرس العاشر کو شروع کرنے سے پہلے آج ہم پھر تصریفات کی طرف آ جائیں گے۔ پہلے تو تصریفات میں ہم نے گزشتہ درس میں ہم نے تصریف کی تھی فعل ماضی کے حوالے سے، اور فعل ماضی کی تصریف جب ہم نے شروع کی تھی تو ہم نے پہلے غائب والے حصے کی تصریف کی تھی۔ اگر آپ سب کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا ہوا، ذہب، تو پھر مؤنث میں ہیا، ذہبت، ذہبت، پھر مثنیٰ کے لیے ہما، ذہبا، پھر مثنیٰ مؤنث کے لیے ہما ذہبتا، ذہبتا، پھر ہم ذہبو، ذہبو۔ امید ہے کہ آپ سب نے پریکٹس بھی کی ہوگی۔ ہن ذہبن، یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا۔ ہوا ذہب، ہی ذہبت، ہما ذہب، ہما ذہبتا، ہم ذہبو، ہن ذہبن۔ ہم کوئی اور فعل بھی لے آ سکتے ہیں۔ ہم نصر لائیں گے، ہوا نصر، ہی نصرت، ہما نصر، ہما نصرتا، ہم نصروا، ہن نصرن۔ ہم فتح لے آئیں گے، ہوا فتح، ہی فتحت، ہما فتح، ہما فتحتا، ہم فتحوا، ہن فتحن۔ تو آج ہم مخاطب والے صیغے سیکھیں گے۔ مخاطب جو ہم سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال کریں گے، تو انت ذہبت، ذہبت، پھر انتی ذہبتی، انت ذہبت، انتی ذہبتی۔ تو یہ جو تا ہے مخاطب مذکر کے لیے اور یہ تی مخاطب مؤنث کے لیے۔ انت ذہبت، انتی ذہبتی۔ اب اگر یہ دو ہوں گے تو انتما ذہبتما، ذہبتما، اور مؤنث کے وقت بھی یہی کہیں گے، انتما ذہبتما، ذہبتما۔ پھر اگر یہ دو سے زیادہ ہوں گے تو انتم ذہبتم، انتن ذہبتن۔ دیکھیے تو انت ذہبت، انتی ذہبتی، انتما ذہبتما، انتما ذہبتما، انتم ذہبتم، انتن ذہبتن۔ اور اگر آپ اس کے بدلے نصر لے آئیں گے تو آپ اس کی بھی کنجوگیشن کر سکتے ہیں، فتح لے آئیں گے تو اس کی بھی کنجوگیشن کر سکتے ہیں، آپ جلس لے آئیے تو اس کی بھی کنجوگیشن کر سکتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ہم یہاں جلس کی پوری کنجوگیشن یہاں تک کریں گے، ہوا جلس، ہی جلست، ہما جلسا، ہما جلستا، ہم جلسوا، ہن جلسن، انت جلست، انتی جلستی، انتما جلستما، انتما جلستما، انتم جلستم، انتن جلستن۔ تو یہاں ہمارا مخاطب والا بھی کلیئر ہو گیا۔ اب متکلم فرسٹ پرسن کے لیے کیا کہیں گے؟ تو مذکر مؤنث کا سیم آتا ہے، مذکر بھی کہے گا انا ذہبت، اور مؤنث بھی کہے گا انا ذہبت، انا نصرت، انا فتحت، انا جلست۔ دو یا دو سے زیادہ، نحن، دو یا دو سے زیادہ مذکر اور مؤنث سب کہیں گے ذہبنا، ذہبنا، تو فتحنا، نحن فتحنا، نحن جلسنا۔ اب دیکھیے اس کی ہم کنجوگیشن یہاں کریں گے، جیسے میں نے آپ کو گزشتہ درس میں سکھایا تھا کہ ہم ہاتھوں سے بھی تصریفات کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے فعل ماضی کو۔ ہم اب فعل لیتے ہیں فتح، تو ہوا فتح یہ مذکر کے لیے ہے اور یہ مؤنث، یہاں اور یہاں کی طرف غائب کا اشارہ ہے،
سامنے کی طرف مخاطب کا اشارہ اور اپنی طرف متکلم فرسٹ پرسن کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا. ہوا فتح، ہی فتحت، ہما فتحا، ہما فتحتا، ہم فتحو، ہن فتحن. انت یعنی انت آگے مذکر کے لیے میں مخاطب کر رہا ہوں. انت ذهبت، انت فتحت، انت جلست، انت نصرت. کوئی بھی فعل لے لیجیے. تو یہاں ہم فتح کی تصریف کر رہے ہیں. انت فتحت، انتی فتحتی، انتما فتحتما، انتما فتحتما، انتم فتحتم، انتن فتحتن. اور ایک فعل لے لیتے ہیں جلسہ سے اور انت سے شروع کریں گے مخاطب والا. انت جلست، انتی جلستی، انتما جلستما، انتما جلستما، انتم جلستم، انتن جلستن. اب ہم متکلم کی طرف آتے ہیں فرسٹ پرسن، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. تو کہے گا انا فتحت، انا جلست، انا نصرت، انا بدأت. مذکر بھی ہی کہے گا، مؤنث بھی ہی کہے گا. اور دو سے زیادہ، ایک اور ایک کے بعد دو یا دو سے زیادہ وہ ایک ہی لفظ استعمال کریں گے نحن. دو مذکر بھی نحن، دو مؤنث بھی نحن، اور دو سے زیادہ بھی ہو وہ بھی نحن استعمال کریں گے. تو نحن فتحنا، نحن فتحنا، نحن جلسنا، نحن سمعنا، نحن وعدنا. تو نحن اپنی طرف. تو اور بھی کوئی فعل اگر آپ لے لیں گے تو آپ اس کی بھی تصریف کرتے ہیں. ہم یہاں ایک اور فعل کی تصریف کریں گے، اس کے بعد آپ خود ان کا اعادہ کریں گے، پریکٹس کریں گے انشاءاللہ مستعان. اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ اچھے سے اس تصریف کو یاد کریں، اور جو بھی فعل بعد میں آئے گا درس کے اندر اس کی آپ تصریف کرنے کی بھرپور انشاءاللہ کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا. ہم یہاں ایک اور فعل لے لیں گے سمع. ہوا سمع، ہی سمعت، ہما سمعا، ہما سمعتا، ہم سمعوا، ہن سمعن. انت سمعت، انتی سمعت، انتما سمعتما، انتما سمعتما، انتم سمعتم، انتن سمعتن، انا سمعت، نحن سمعنا. تو اب ضمائر کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں. بس ضمائر کا استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ساتھ ساتھ ضمائر بھی یاد ہو جائے اور ساتھ ساتھ تصریف بھی یاد ہو جائے. اب ہم تصریفات کے بعد ضمائر کو آپ دیکھیں گے پھر سے. دیکھیے ضمائر، ہمارے پاس جو ضمائر ہیں یہ دو طرح سے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو تصریف کے ساتھ بھی یہ کہا کہ ہم تصریفات کو ضمائر کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ضمائر کا استعمال ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ ہم ضمائر کو بھی ساتھ یاد رکھیں. البتہ اب سب سے اہم چیز کہ ضمائر کے موٹے طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں المنفصل، جن کو ہم نے خوب استعمال کیا. دوسری طرح کی ضمائر کہلاتی ہے المتصل. منفصل means detached pronouns اور متصل مانا attached pronouns، جن کو ہم پرسنل پروناؤنس بھی کہتے ہیں اور ان کو ہم پوزیسو پروناؤنس بھی کہتے ہیں. منفصل کو ہم پرسنل پروناؤنس اور ان کو ہم پوزیسو پروناؤنس. اب فرق کیا ہے عربی کے اندر جس سے آپ کو فرق آئے گا ان کے درمیان کرنا، وہ یہ کہ منفصل ضمائر الگ ہوتی ہیں. یہ کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آتے ہیں. جیسے دیکھیں گے، ہم لکھیں گے ہوا ولدن، تو ہوا اور ولدن کے درمیان ایک فرق ہے. البتہ اگر یہی ضمیر ہم متصل میں استعمال کریں گے تو یہ اس کے ساتھ آئے گی. جیسے ولدو یا اسمہو، تو یہ ضمیر متصل ہے اور یہ ضمیر منفصل ہے. اب فرق کیا ہے دونوں ضمائر کے اندر؟ دونوں ضمائر کے اندر یہ فرق ہے کہ منفصل والی ضمیر بالکل الگ آئی اور متصل والی ضمیر بالکل اس کے ساتھ جڑ کر آئی، یعنی اسم کے ساتھ. ٹھیک. اب عمومی اعتبار سے حالت رفع میں، مرفوع کی حالت میں ہم منفصل ضمیر کو استعمال کرتے ہیں. مرفوع کی حالت میں اگرچہ ضمائر مبنی ہوتی ہیں، ضمائر اگرچہ بدلتے نہیں ہیں، مگر حالت رفع میں ہم متصل ضمائر کا استعمال کرتے ہیں، اور حالت منصوب اور مجرور کی حالت میں ہم
ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ हम दोनों तरह की ज़माइर फिर से लिखेंगे। अभी जो हमने लिखी थी वो मुनफसिल वाली थी अफ़आल के साथ, अब हम ज़मीर मुत्तसिल भी इसके साथ लिखेंगे। देखिए हुआ, अब देखिए इसके साथ मैं लिखूंगा ज़मीर मुत्तसिल, दैट इज हु, हुआ हु, यानी जब ये मुत्तसिल बन के आ जाए तो ये इस तरह आता है, हिया हा, ठीक है ना, यानी मुनफसिल ये मुत्तसिल, मुनफसिल मुत्तसिल, हुमा, ये सेम यहां पे भी हुमा, यहां पे भी हुमा और यहां पे भी हुमा, यानी दो के लिए हम अगर हमें मुत्तसिल ज़मीर इस्तेमाल करनी हो तो हुमा आएगा, मुज़क्कर के लिए भी हुमा, मुअन्नस के लिए भी हुमा, मुनफसिल ज़मीर इस्तेमाल करनी हो तो हुमा, मुत्तसिल ज़मीर इस्तेमाल करनी हो तो हुमा। तो यहां चारों जगह हुमा आएगा, ये मुत्तसिल के वक्त भी और मुनफसिल के वक्त भी और मुत्तसिल के वक्त भी, मुनफसिल और मुत्तसिल। देखिएगा अब अगर जमा हुम दो से ज्यादा तो यहां पे भी हुम, यहां पे हुन्ना और यहां पे हुन्ना। तो अब हमें यह समझ में आ गया कि मुत्तसिल के वक्त हुआ हु में बदलता है, हिया हा में, हुमा हुमा ही रहता है, हुमा भी हुमा ही रहता है, हुम ही रहता है और हुन्ना हुन्ना ही रहता है। आगे देखिए मुखातब के वक्त क्या होता है, अंत का में तब्दील होता है। जैसे हम पूछते हैं मस्मू का, अंत किस में तब्दील होता है, का में, और अंति की में तब्दील होता है, अंति की, अंत का अंति की। फिर अंतुमा तो ये कुमा में तब्दील होता है, कुमा, यहां का भी अंतुमा जो है मुअन्नस के लिए जो बोला जाता है वो भी कुमा में ही तब्दील होता है। फिर अंतुम ये कुम में तब्दील होता है, कुम, और अंतुन्ना और ये कुन्ना में तब्दील होता है, कुन्ना। फिर मुतकल्लिम वाले देखिए अना, मुज़क्कर के लिए मुअन्नस के लिए भी, और मुतकल्लिम की ज़मीर या आती है, या, और इस या को पढ़ने के लिए कभी कभार इससे पहले नून का इजाफा किया जाता है, इस तरह नी भी पढ़ा जाता है इसको, या नी, और नहनु ना में तब्दील होता है। तो आप यूं ज़माइर को भी अच्छे यहां याद करने की कोशिश करेंगे, हुआ हु, हिया हा, हुमा हुमा, हुमा हुमा, हुम हुन्ना हुन्ना, अंता का अंति की, अंतुमा कुमा, अंतुमा कुमा, अंतुम कुम, अंतुन्ना कुन्ना, अना या और नहनु ना, और अना को आप नी भी पढ़ सकते हैं। अब कोशिश करेंगे कि हम अलग से इनको पढ़ें, अलग से इनको याद रखें। जैसे पहले हम मुनफसिल ज़माइर को देखेंगे, हुआ हिया, हुमा हुमा, हुमुन्ना, अंत अंति, अंतुमा अंतुमा, अंतुम अंतुन्ना, अना नहनु। फिर इस तरह हु हा, हुमा हुमा, हुम हुन्ना, का की, कुमा कुमा, कुम कुन्ना, नी और ना। देखिए अब सवाल को देखिए आप, अब तक किताब को अब जब आप खोलेंगे तो अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया, आने वाले सवालों का जवाब दे दीजिए। मस्मुका, ये यहां पे ये कहा है, मस्मुका आपका नाम क्या है, तो अपना नाम बता सकते हैं। मैं कहूंगा अपना नाम इस्मी अल उस्ताद शकील अहमद, सही। तो मस्मुका आप अपना नाम बताएंगे, इस्मी जिसका जो नाम होगा वो अपना नाम बताएगा वहां पे। देखिए इन कुछ सवालात का हम जवाब देंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ भी होगा माई सेल्फ के हवाले से, नफसी के बारे में, अपनी जात के बारे में छोटा सा पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह मुस्तान। जब ये तमाम असइला आप हल करेंगे उसके बाद आप खुद कोशिश करेंगे कि इन जवाबात को आप तरतीब दें, और तरतीब देने के बाद एक छोटा सा पैराग्राफ, एक छोटा सा फिक्रा माई सेल्फ के हवाले से बन जाए। मस्मुका इस्मी अल उस्ताद शकील अहमद, और आप अपना नाम लिखेंगे इस्मी के बाद, इस्मी, तो यहां ये ज़मीर मैंने इस्तेमाल की, इस्मी मेरा नाम, तो इस्म नाम या मेरा, इस्मी। दूसरा सवाल, मिन आइना अंत, मिन आइना अंत, आप कहां से हैं, तो मिन आइना अंत, यहां ज़मीर ये वाली इस्तेमाल हुई है, मिन आइना अंत, मिन आइना अंत, अना मिन जहां से होगा, अना मिन श्रीनगर, अना मिन गांदरबल, अना मिन कश्मीर, अना मिन हिंद, अना मिन पाकिस्तान, जो जहां से होगा वो वहां का एड्रेस लिखिएगा।
अना मिन फिर उस जगह का नाम, अना मिन कश्मीर, अना मिन अल हिंदी, अना मिन पाकिस्तान, अना मिन सऊदीयती, अना मिन बंजाल, जो जहां से होगा वो वहां से लिखेगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, मा लुगतुका, आपकी जुबान क्या है? तो मैं अगर अपने बारे में लिखूं तो मैं कहूंगा लुगती कश्मीरियतुन, क्योंकि लुगा मुअन्नस है इसलिए एंड पे ता का इजाफा, लुगती कश्मीरियतुन। दूसरे कहेगा लुगती उर्दियतुन, और एक कहेगा जो इसकी अंग्रेजी उसकी जुबान हो वो कहेगा लुगती इंजिलीजियुन या लुगती उर्दियुन। तो जिसकी जो जुबान होगी वो अपने जुबान के बारे में लिखेगा। तो 3 सवाल यहाँ पे, आपका नाम, आप कहां से, आपकी जुबान क्या है। तो ये 3 छोटे छोटे जुमले अपने बारे में बन गए। इसमी अल उस्ताद शकील अहमद, अना मिन श्रीनगर, लुगती कश्मीरियतुन, लुगती कश्मीरियतुन। तो 3 छोटे छोटे जुमले माई सेल्फ के हवाले से बनते चले जा रहे हैं। ऐना अबूका, हम कहेंगे आपके वालिद कहाँ हैं, अलग अलग जवाब। किसी का वालिद घर में होगा वो कहेगा अबी फिल बैती, मेरे अबू घर में है। अबी फिल मस्जिद, मेरे अबू मस्जिद में है। अबी फिल मकतबती, वो लाइब्रेरी में है। जो जहां होगा वो वहां लिखेगा। ऐना उम्मुका, आपकी माँ कहाँ है। उम्मुका, तो उम्मी फिल बैती, फिल मतबखी किचन में है, फिल बैती घर में है, फिल मदरसती स्कूल में है। जो जहां होगा वो वहां लिखेगा। इसके बाद अला का अखुन, क्या आपका कोई भाई है। तो जिसके जितने भाई होंगे वो वैसे लिखेगा। नअम ली अखुन वाहिदुन, मेरा एक भाई है। या नअम ली अखवानी, मेरे 2 भाई हैं। या नअम ली सलासतु इखवतिन, मेरे 3 भाई हैं। इसी तरह से अला का उख्तुन, क्या आपकी कोई बहन है। तो कहेगा नअम ली उख्तुन वाहिदतुन, उख्तुन वाहिदतुन, वहां अखुन वाहिदुन, यहां उख्तुन वाहिदतुन। नअम ली उख्तुन वाहिदतुन, या नअम ली उख्तानी, या नअम ली सलासु अखवातिन, मेरी 3 बहनें हैं या 4 बहनें हैं। नअम ली अरबउ अखवातिन। तो आप अपने एतबार से जवाब लिखेंगे इंशाअल्लाह मुस्तआन, और कोशिश करेंगे कि आप कमेंट्स में अपने जवाबात मुझ तक भेज सकते हैं ताकि मैं उनकी तस्हीह भी करूं। अइंदका सय्यारतुन, क्या आपके पास गाड़ी है। अइंदका सय्यारतुन, अगर है तो हम कहेंगे नअम इंदी, तो या इस्तेमाल करेंगे, इंदी सय्यारतुन। अगर नहीं है तो कहेंगे ला, नहीं, मा इंदी सय्यारा, मेरे पास गाड़ी नहीं है। उसके बाद एक और सवाल है, अइंदका दर्राजतुन, क्या आपके पास साइकिल है। अगर है तो आप कहेंगे नअम इंदी दर्राजतुन, अगर नहीं है तो कहेंगे ला, मा इंदी दर्राजतुन। अइंदका कलमुन, ये तो होता ही है सबके पास, क्या आपके पास कलम है। तो आप कहेंगे नअम इंदी कलमुन, यह ला कहने की जरूरत नहीं है। अइंदका दफ्तरुन, क्या आपके पास कॉपी है, नोटबुक है। तो ये भी होता ही हर एक के पास कॉपी, तो नअम इंदी दफ्तरुन। अबूका ताजिरुन, क्या आपके वालिद ताजिर हैं। अगर ताजिर है आप कहेंगे नअम अबी ताजिर, अगर नहीं है तो आप कहेंगे ला, अबी जो वो होंगे, अगर वो एम्प्लॉय होंगे तो मुवद्दफुन, अगर वो वर्कर होंगे, मजदूर होंगे तो आप कहेंगे आमिलुन, जो वो करता होगा आप उसके प्रोफेशन के साथ वो लफ्ज लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ सवालात, यानी ये 12 सवालात आप अपने अपना एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, अपना एक तारुफ बना सकते हैं अपनी ज़ात के हवाले से इन सवालात का जवाब देकर। इंशाल्लाह जब तलबा इन सवालात के जवाब लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे आपस में, जवाबात को रब्त देंगे आपस में, इनको कनेक्टिविटी पैदा करेंगे। देखेंगे एक छोटा सा पैराग्राफ माई सेल्फ के हवाले से, नफसी के हवाले से आपके सामने इंशाल्लाह तैयार होगा। अब इसके बाकी जो सवालात हैं वो सबक से दिए गए हैं। मिन आइना मुहम्मदुन, मुहम्मद कहाँ से हैं। तो हमने पढ़ा है सबक में, हुआ मिनल हिंदी। मा लुगतुहु, उसकी जुबान क्या है। लुगतुहु अल उर्दियतु, उर्दियतु उर्दू। आइना अबूहु, उसके वालिद कहाँ हैं। तो हमने सबक में पढ़ा होगा कि उसके वालिद कहाँ हैं। अबूहु फिल कुवैत, वो कुवैत में है, ठीक। आइना उम्मुहु,
اس کی ماں کہاں ہے؟ ہی ایدن فی الکویتی، وہ بھی کویت میں ہے. ایدن means also بھی. من این حمزہ، تو حمزہ کہاں سے ہیں؟ ہوا من الیابانی، وہ جاپان سے، ہم نے اس وقت میں پڑھا ہے. ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے؟ لغتہ الیابانیۃ، لغتہ الیابانیہ. این ابوہ، ابوہ فی الیابانی، ابوہ فی الیابانی، اس کے والد جاپان میں ہیں. تو این زینب ہی فی العراق، زینب کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے ہی فی العراق، ہی مؤنث ہے تو ہی ضمیر میں نے استعمال یہاں پہ کی. ہی فی العراق، وہ عراق میں ہے. این زوجہا، زوجہا ایضا فی العراق، وہ بھی تو عراق میں ہی اس کا شوہر. ازوجہا مدرس، کیا اس کا شوہر استاد ہیں؟ نہیں. لا هو محدث، لا هو محدث. یکفی لهذا اليوم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.